بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه بها قولي يا رب العالمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير، ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah sampai kepada bab al-yaqin wa tawakkul. Bab al-yaqin wa tawakkul ala Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab yang ketujuh. Bab ini di antara bab yang sangat penting pada kita semua, bab al-yaqin dan bab tawakkul ala Allah Subhanahu wa Ta'ala. بسند متصل إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين اللهم آمين. قال باب اليقين والتوكل. قال الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. نعم. لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. سورة آل عمران. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. والآيات في الأمر بالتوكل كثيرة معلومة. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والآيات في فضل التوكل كثيرة معروفة. وأما الأحاديث فالأول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط. نعم. maaf, kita tutup mic. فرأيت النبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر، فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم:
فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه، فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة أو عكاشة. نعم، متفق عليه. نعم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحديث الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم واختصره البخاري. Mungkin kita ambil ayat ini dulu, insyaAllah. Masya Allah, bab ini adalah di antara bab yang sangat penting, bab al-yaqin. Naam, bab al-yaqin wa tawakkul ala Allah. Bab ini adalah mula dengan firman Allah Subhanahu wa taala: "Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima." Dalam maksud pada ayat ini, apabila orang Islam, apabila dia tengok Ahzab, apabila dia tengok dalam keadaan perang itu, dia tengok tentang tentang uh, apabila dia dalam keadaan itu, dia tengok pada dalam lawanannya, dia benda itu adalah menambahkan untuknya apa, iman, dan juga menambahkan untuknya keimanan lagi kuat, sebab dia adalah yakin dan tawakkul ala Allah Subhanahu wa taala. Apabila orang juga orang-orang Islam di masa itu kata padanya: alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Apabila kata pada kaum Islam di masa itu, kata badannya, orang-orang Quraisy itu adalah sudah kumpulkan untuk kamu, dia akan habiskan semua orang Islam. Benda ini bukan bagi dia takut, tak ada bagi dia perasaan takut, bahkan dia menambahkan untuk orang itu perasaan lagi kuat. Fazadahum imanan, menambahkan lagi kuat perasaan iman. Dan orang itu sebut apa? Sebut hasbunallahu wa ni'mal wakil. Adalah orang beriman itu apabila berlaku dengan niat seperti itu, dia sebut apa? Sebut hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su. Dan apabila dia berlaku dalam keadaan yang seperti ini, orang itu adalah Allah Subhanahu wa taala lindungkannya dengan rahmatnya dan selamatkan pada orang itu. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala: "Wa tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut." Bertawakkullah ala Allah Subhanahu wa taala yang tidak mati, yang kekal, tidak ada mati. Kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di atas muka bumi ini akan meninggal. Yang wa la yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram, yang tinggal adalah Allah Subhanahu wa taala. Fal insan, maka manusia adalah apabila dia adalah tawakkul ala Allah Subhanahu wa taala wahdah. Mungkin ada orang boleh tolong kita, bantu kita. Macam kita ada harapan orang ni dia sokong kita, orang ni adalah bantu kita, tolong kita. Tetapi yang akan bantu kita sebenar-benar adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak adalah pada bab ini tentang bab tawakkul itu, tawakkal ala Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita adalah harap apa-apa daripada pada orang.
Apabila kita adalah dalam bab ini adalah kita semua benda nak minta pada orang dan sebagainya, itu adalah jadi di antara benda yang melemahkan diri kita. Tapi kita kena tawakal ala Allah Subhanahu wa taala, pemerintahan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Apabila orang Islam, orang musuh-musuh Islam dah kumpulkan nak hancurkan orang Islam dan sebagainya di masa zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang itu adalah bukan takut daripadanya, bahkan itu menambahkannya keimanannya lagi kuat, menambahkan imanannya lagi kuat. Dan subhanallah, orang itu adalah berterusan, tidak adalah dia sampai adalah perasaan takut dan sebagainya. Naam. Dan orang beriman seperti itu. Kalau adalah datang badannya masalah ataupun musibah ataupun benda yang bagi dia kesusahan dalam hidupannya, dia sebut apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dia sebut apa? Sebut hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini adalah di antara zikir yang kita boleh guna apabila kita adalah masalah ataupun musibah. Dan di antara amalan yang saya ambil daripada guru-guru saya adalah sebutan hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali. 450 kali. Apabila kita ada masalah, musibah ataupun ada hajat yang bergantung, tak lepas-lepas hajat itu, tak dapat hajat itu, kita sebutlah hasbunallah wa ni'mal wakil sebanyak agak 450 kali. Ini adalah di antara amalan yang insya-Allah mujarrab dan juga adalah ada badannya yang baik biiznillah. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan sampaikan hajat dan Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan biiznillah Subhanahu wa taala pada benda yang kita takut ataupun risaukan. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Nah, orang yang beriman tawakkulnya adalah pada Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman dia tak adalah akan fikir untuk apa, untuk dia tawakal, dia adalah ada harapan sangat pada orang, ada minta pada orang untuk untuk bantu dan sebagainya. Memang kita dunia ini disusunkan untuk kita bantu sama-sama. Tetapi adalah kena orang kena faham satu benda adalah mintaan kita ini kena pada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita pergi minta pada mana-mana orang, pada mana-mana orang kita minta pada dia tolong, bantu dan sebagainya. Kita adalah kena minta pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Al-Mu'ti, Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq. Allah Subhanahu wa taala yang beri rezeki pada orang, dan adalah pada tawakkul ala Allah Subhanahu wa taala al-amal bil asbab aidan. Bukan maknanya adalah kita tawakal ala Allah, kita tak nak minta tolong pada siapa-siapa, jadi kita tawakal je. Kemudian adalah jadi masalah dan sebagainya sebab tidak amalkan dengan asbab. Contohnya adalah orang nak musafir. Dia nak musafir. Kemudian adalah apabila dia di jalan, dia kata tinggal minyak separuh. Tak cukup ke tak cukup? Tak apalah, tawakal lah, tawakal. InsyaAllah cukup, tawakal lah. Dan kita ni memang kita insya-Allah yakin Allah Subhanahu taala akan bantu kita. Tetapi kita tahu minyak itu tak cukup lah nak sampai ke tempat itu. Bukan cakap tawakal cuma dia jalan tanpa adalah amalkan dengan asbab. Orang masuk ke tempat hutan contohnya dan sebagainya. Dia tidak membawa alat keselamatan ataupun tidak membawa air yang cukup dan sebagainya. Ah, tak boleh nak cakap apa, tawakal saja. آه نعم. التوكل يكون له مع الاحتياط مع الحذر. Apabila apabila Sayyidina Rasulullah SAW dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq adalah masuk pada Ghur, di masa apabila orang Quraisy berlari belakangnya cari mana dia. Apabila orang itu sahabat Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq masuk di dalam Ghur itu adalah di masa itu, dalam Ghur itu apabila orang kafir datang dekat itu, dekat pada kawasan itu, Sayyidina Abu Bakar Siddiq kata tak risau, mungkin orang tu nampak kita, mungkin orang tu akan nampak kita. ha? Dan Nabi SAW kata badannya, kami ni adalah berdua dan Allah yang ketiga dengan kita ada dengan sini. Jangan risau, jangan kamu takut, jangan risau dan sebagainya. Itu adalah amal dengan asbab. Dia dah pergi pada satu tempat dan untuk orang tak nampak. Di masa itu
dia adalah husnul tawakkul ala Allah, ada kuat dia yakinnya pada Allah, tawakkul ala Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia sudah amal dengan asbab. Bukan adalah dia diri macam tu apa kemudian kata nanti orang tu tak nampak kita. Orang tu tak nampak kita. Tak. Nabi SAW pun pergi dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq pergi kepada satu tempat dalam nurul supaya amalkan dengan asbab. Orang itu mungkin ini tak cukup untuk nampak atau tak cukup untuk menurut pada mata orang itu. Itu adalah khalas tawakkal ala Allah. Dia sudah sampai keadaan itu yang dia boleh buat. Jadi dia tawakkal ala Allah. Dia lakukan. Seperti ini hal kita juga. Kita kena amalkan dengan asbab. Apabila kita rasa kita sudah buat semua benda, sudah serah pada Allah. Ha? Serah pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tawakal. Tapi tanpa amal dengan asbab dan sebut tawakal tak jadi. Tak boleh. Ha, orang tak amalkan, tak kerja, contohnya adalah dalam hidupannya tentang hidupan dia, nak makan, nak minum. Kena amal, kena pergi cari kerja dan sebagainya, amalkan dengan asbab. Tapi duduk dekat rumah tunggu makanan sampai, laisa hadha makna tawakkul. Bukan ini adalah makna tawakal. Tunggu makanan sampai, tunggu. Dia kata kadang-kadang orang faham pada makna tawakal salah. Dia kata Allah bagi rezeki pada binatang-binatang, takkanlah hamba-Nya tak bagi. Tak boleh macam tu. Kamu ada tawakkul ala Allah Subhanahu wa taala, kamu kena usaha dalam dunia ini juga. Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Quran, "Fa iza azamta fatawakkal ala Allah." Fa iza azamta fatawakkal ala Allah. Apabila adalah nak lakukan sesuatu, rasa kamu nak sesuatu, sudah hairan dalam bab ini, buat ke tak buat, lakukan ke tak lakukan. Nabi SAW ajar pada kita tentang apabila ada orang dia ada macam keliruan ataupun dia tak tahu nak lakukan apa, ada satu amalan, buat ke tak buat. Satu kerja ni ataupun satu satu rumah ini, contoh kata nak beli rumah, nak beli kereta ke, ataupun ada nak kerja, nak cari kerja, ada dapat offer dua dua kerja ataupun dapat satu kerja, tapi tak tahu baik ke tak baik untuk dirinya. Orang itu macam rasa okey, tapi masih lagi hairan, tak tahu nak buat apa. Nabi SAW ajarkan kepada kita adalah tentang solat istikharah. Tentang solat istikharah. Kita solat istikharah. Dan apabila kita solat istikharah, kita minta pada Allah SWT menunjukkan mana yang baik untuk diri kita dalam bab ini. Kemudian sudah amalkan dengan asbab, sudah istikharah, sudah fikir betul-betul tentang bab ni, tawakkal ala Allah SWT. Pergi, teruskan. Jangan masih lagi nak fikir, masih lagi nak risau, tak apa. Tawakkal ala Allah SWT. Jika baik, Allah SWT akan mudahkan. Tapi bukan adalah orang dia hairan, tak tahu nak buat apa. Tak nak teruskan ke, tak nak teruskan. Tengok benda ni baik ke, ada di dalam ni ridhaan Allah Subhanahu taala ataupun tidak. Nampak ada di dalam ni ridhaan Allah Subhanahu taala, khalas. Teruskan. Kita sudah amalkan istikharah, sudah lakukan istikharah, tawakkal ala Allah. Teruskan. Fa iza azamta fatawakkal ala Allah Subhanahu wa taala. Naam. Fa iza azamta fatawakkal ala Allah. Kerana ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. Apabila ada orang dia ada tawakkul ala Allah Subhanahu wa taala, sudah sudah amalkan dengan asbab dan lepas amalkan dengan asbab semua, dia serah pada Allah Subhanahu wa taala. Saya dah amalkan dengan sebab saya dah buat apa yang sepatutnya saya kena buat. Kemudian dia serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Fahuwa hasbuh. Karena siapa yang dia tawakkul ala Allah Subhanahu Wa Taala, fahuwa hasbuh. Ay kafi. Yani Allah Subhanahu Wa Taala akan cukup untuk dia. Yani apa maksud? Orang itu adalah dia dapat satu kerja. Kerja itu adalah dia sudah fikir betul-betul adakah sesuai ke tak sesuai, dia fikir insya-Allah bolehlah. Khalas tawakkal ala Allah. Teruskan. Kamu sudah tawakalkan, sudah amalkan dengan asbab, sudah serah pada Allah Subhanahu wa taala. Teruskan. Tengok Allah Subhanahu wa taala yang apa yang susunkan kepada kamu. Fahuwa hasbu. Allah Subhanahu wa taala kafi. Allah Subhanahu wa taala akan baginya cukup. Allah Subhanahu wa taala insya-Allah akan selamatkan dia dalam keadaan seperti itu. Semua ini dengan amalkan dengan asbab.
Uh, orang yang beriman, orang yang beriman yang di antara sifatnya orang tu bertawakul, dia adalah di antara sifat-sifat badaniah seperti Allah Subhanahu wa taala, seperti mana Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Quran, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah. Tengok, orang yang beriman yang zikir Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum, lembut hatinya, wajilat qulubuhum, khusyuk hatinya, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Dan apabila membaca firman Allah Subhanahu wa taala di depannya adalah apabila dia tengok pada firman Allah Subhanahu wa taala itu menambahkan imannya lagi kuat. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan Allah Subhanahu wa taala, dan dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sifat yang orang yang beriman. Sifatnya adalah dia ketika zikrullah, ketika adalah zikrullah, dia adalah hatinya lembut, hatinya menambahkan khusyuk. Dan juga dia adalah apabila membaca ayat firman Allah Subhanahu wa taala ataupun dapat firman Allah Subhanahu wa taala menambahkan imannya lagi kuat. Dan juga adalah di antara sifatnya adalah dia tawakkul ala Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa dia tawakkul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pada sifat orang yang beriman. Allahumma ja'alna minal mutawakkilin. Allahumma ja'alna minal mutawakkilin. Amin ya rabbal alamin. Tentang hadis baginda Nabi Muhammad SAW, tentang hadis yang lalu dalam bab ini, bab tawakkul. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم. baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, عرضت علي الأمم. Maka Nabi SAW, فرأيت النبي ومعه الرهيط. Nabi SAW tengok ada seorang Nabi dan ada dengannya macam ramai pada orang. Dan juga lihat wan nabiyyu wa ma'ahu rajul wal rajulan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam lihat adalah seorang nabi dan ada dengannya seorang ataupun dua orang. Yang ada dengannya seorang ataupun ada yang dengannya dua orang. Wan nabi wa laysa ma'ahu ahad, dan adalah melihat juga adalah nabi dan dia tidak ada siapa-siapa dengannya. Wa laysa ma'ahu ahad idh rufi'a li sawadun 'azim. Kemudian adalah lihat adalah ramai orang. Sawadun azim adalah maksudnya ramai daripada orang. Fadhanantu annahum ummati. Maka Nabi SAW diingat itu adalah umatnya. Itu adalah Nabi SAW ingat itu adalah yang ramai-ramai sangat, adalah itu adalah umat Nabi Muhammad SAW. فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه. Kemudian kata pada Nabi Muhammad SAW, ini adalah Sayyidina Musa dan umatnya. Wa qaumuh. Walakin unzur ila al-ufuq. Tetapi kamu pandang kepada tempat itu, tempat yang luas. Fanadhartu. Maka Nabi SAW pandang pada situ. Fa iza sawadun azim. Maka adalah ramai juga, ramai orang, terlalu ramai. Faqila li unzur ila al-ufuq al-akhar. Kemudian kata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pandang pada tempat yang satu lagi situ. Ha. فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك. Maka Nabi SAW tengok ramai, terlalu ramai orang. Maka kata pada Nabi SAW, هذه أمتك, ini adalah umatmu. ومعهم 70,000 ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. Ini adalah umatmu dan akan masuk dengannya, wa ma'hum 70,000, ada dengannya 70,000 yang akan masuk syurga, yadkhuluna al-jannah bighairi hisab, dia akan masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Subhanallah. Allahumma ij'alna minhum ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikan kita pada golongan orang itu adalah 70,000 yang akan masukkan, dia akan masuk ke syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Semana hadha. Kemudian adalah baginda Nabi Muhammad SAW bangun. Fadakhala manzilahu, dan Nabi SAW masuk ke rumahnya. فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. Kemudian adalah orang dah mula cakap tentang orang itu. Siapa orang itu yang 70,000 yang akan masuk syurga tanpa azab,
tanpa hisab, tanpa perkiraan berapa pahalanya, berapa dosanya, semua itu akan masuk terus ke syurga. Maka ada sebahagian pada orang itu, faqala ba'dhum fala'allahum alladhina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemungkinan orang itu adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ba'dhum, dan ada sebahagian pada kata fala'allahum alladhina wulidu fil Islam falam yushriku billahi syai'a. Dan ada seorang lagi kata kemungkinan orang itu orang yang lahir dalam Islam dan dia adalah orang Islam dan dia tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakaru asya', dan sebut macam-macam, mungkin ni mungkin itu, sebut lebih pada satu tentang hal 70,000 orang itu. Fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal ما الذي تخوضون فيه. Kemudian Nabi SAW keluar dan kata padanya, apa yang kamu cakap ni banyak-banyak, apa yang kamu duduk bincang sama-sama itu. Fa akhbaruh, maka sahabat adalah bagi tahu pada Nabi SAW. Cakap apa. Kemudian Nabi SAW kata padanya, faqal humul ladhina la yarqun, naam, la yurqun, أو لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون. Nabi SAW jawab tentang bab ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Sekejap, tolong tutup mic. Naam. Humul ladina la yu'minun wa la yasrukun. Naam. Di antara orang itu tidak Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Sekejap. هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. Dia adalah orang itu adalah sifat-sifat untuknya dan juga adalah di antara sifat yang penting dalam bab ini lalu adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi adalah di antara sifat 70,000 orang itu adalah sifatnya apa? Sifat adalah tawakkul ala Allah Subhanahu wa taala. Jadi daripada sifat orang yang akan masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab, adalah dia tawakkul ala Allah Subhanahu wa taala. Huna syahid. Ini yang dalam yang berkaitan dengan bab yang kita belajar. Di antara sifat orang itu yang akan masuk syurga tanpa azab, tanpa hisab, adalah di antara sifatnya dia adalah tawakkul ala Allah Subhanahu wa taala. Faqama Ukasha ابن محصن، نعم، ابن محصن، فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال أنت منهم. Kemudian adalah seorang sahabat yang bangunkan minta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam doa untuk sahabat itu jadi daripada golongan orang itu. Faqala anta minhum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kata padanya, kamu adalah daripada golongan orang itu. Kemudian qama rajulun akhar. Kemudian ada seorang lelaki yang lain, sahabat yang lain bangun dan faqama rajulun akhar faqal ud'u Allah an yaj'alani minhum. Kemudian dikata pada Nabi SAW, doakan aku jadi daripada golongan orang itu. Faqal sabaqaka biha Ukasha. Dia adalah kamu sudah dapat orang yang sebelum kamu adalah namanya Ukasha. Dia dapat doa kamu. Doa ini untuknya. Subhanallah. Adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab ini maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam doakan pada orang itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah terangkan untuk kita siapa orang itu dan siapa yang akan jadi daripada orang 70,000 yang akan masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab, adalah di antara sifatnya yang sifat yang berkaitan dengan apa yang kita belajar adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Dia adalah tawakkul ala Allah Subhanahu wa taala. Fabab tawakkul hadha, bab ini adalah di antara bab yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kita amalkan dengan asbab dan serahkan sesuatu itu, serahkan amalan kita, serahkan keadaan kita ini kepada Rabbul Asbab, Tuhan yang jadikan ada sebab-sebab.
kita daripada kesalahan. Kalau kita rasa kita akan hidup dekat dunia ini tanpa bantuan pada siapa-siapa. Maksud kita adalah nak hidup sendiri, tak nak kacau dengan siapa, tak nak macam minta bantuan dari siapa-siapa, tak nak minta tolong pada siapa-siapa, kita nak buat kerja sendiri. Dunia ini tak jadi macam tu. Ada orang yang Allah SWT susunnya untuk dia jadi jual beli makanan. Ada orang untuk bagi kereta. Ada orang untuk jahit baju. Ada orang untuk... Jadi kita tak boleh nak buat semua benda adalah sendiri. Allah SWT susunkan dunia ini untuk kita sama-sama membantu sama-sama dalam bab dunia ini. Dan kita tawakkul ala Allah Subhanahu wa taala. Al-insan yatlub hajatuhu min Allah Subhanahu wa taala awalan, thumma يلجأ إلى من عنده هذه الحاجة. Orang kena berru dia minta pada Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama. Awal-awal kita minta hajat, kita minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia pergi kepada orang yang ada dia tahu hajat saya ada dekat orang itu. Contoh dia adalah perlu, contoh dia beli barang dan sebagainya. Dia doa Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan urusannya, mudahkan untuk beli. Kemudian dia pergi ke situ. Adakah amal benda ini kena buat pada setiap benda yang kita nak beli? La, laisa maksud hakada, bukan maksud seperti itu. Ada benda kita dah tahu Allah SWT susunkan seperti itu. Keperluan itu dah ada. Lakin al-insan labud, mesti adalah dia minta pada Allah SWT taufiq daripadanya, kemudahan daripadanya. Minta adalah kemudahan daripada Allah SWT, dan dia minta pada Allah SWT menunjukkan yang baik. Dan dia tawakal ala Allah SWT pada apa yang dia lakukan, pada amalan apa yang dia amalkan. Yajib ala al-mu'min, mestilah pada orang yang beriman, la ya'ish hayatahu bainal qalaq. Dia adalah sangat risau, sangat macam mana lah kalau ni, kalau jadi macam ni nanti jadi macam ni, kalau jadi macam ni jadi macam ni. Tak. Serah pada Allah Subhanahu wa taala. Tawakkal ala Allah. Serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan adalah sangat-sangat adalah dalam keadaan apa? Dalam keadaan risau. Kita sudah amalkan dengan asbab, sudah lakukan sebab-sebab, sudah amalkan dengan asbab, dah serahkan benda itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan susun yang baik untuk diri kamu. Lakin aham syai, yang penting dalam hidupan kita ini, jangan adalah semua benda kata tawakkalna Allah, kami tawakal. Dah, tapi tak amalkan dengan asbab langsung. Tak amalkan dengan asbab keselamatan. Contoh kita tahu ada satu benda bahaya, tapi kita tak mengambil hati-hati, tak hati-hati tentang bab ini, dan kemudian kita kata sudah tawakal. Tak boleh macam tu. Ah, tak ada contoh, nampak nampak adalah contoh, nauzubillah adalah nampak adalah ular dan sebagainya, pergi dekatnya, tawakal tak. Hadza wala tarmu, Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Quran, wala tarmu anfusakum ila tahluka. Jangan palingkan diri untuk sampai kamu mati, dalam keadaan mati dan sebagainya. Itu sampai kamu adalah habis roh yang nyawa kamu. Tak boleh seperti itu. Kena ambillah bab keselamatan, kita jaga diri kita, kita usaha untuk menghalangkan pada benda yang bahaya dan sebagainya. Bukan adalah tawakal je, tawakal je. Jangan la nafham hadzal ma'na khata'. Jangan kita faham makna ni adalah salah. Amalkan dengan asbab dan minta pada Rabbul Asbab, pada Tuhan, pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mudahkan untuk kita, insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah di antara benda yang kita kena amalkan di dalam hidupan kita. La nakhaf kathiran. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seperti hadis yang kedua dalam bab ini. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma aidan, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu. Ya Allah, aku ni adalah kepadamu saya Islam. Wa bika amant, dan denganmu saya beriman. Saya beriman padamu. Wa alaika tawakkaltu, dan saya tawakkul padamu ya Allah. Wa ilaika anabtu. Saya apa yang ada pada hajatku, aku minta padamu ya Allah. Wabika khasamtu. Dan kerana-Mu adalah kalau ada apa-apa pada masalah, minta padamu. Allahumma inni a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta an tudillani. Lindungkan aku ya Allah. Yani minta pada dengan Allah Subhanahu wa taala untuk apa?
La ilaha illa anta tudillani, untuk tak akan, untuk tak saya jadi dalam keadaan sesat. Antal hayyul ladzi la yamut, punya kau yang tidak mati. Wal jin wal insu yamutun, dan jin dan juga manusia akan mati. Subhanallah. Yani dalam hadis ini adalah doa Nabi SAW, dan dikata dalam hadis ini adalah menunjukkan bagaimana adalah tawakkul ala Allah Subhanahu wa taala, dan juga adalah tentang rendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma laka aslamtu. Ha? Uh, untukmu apa, aku Islam ni. Kepadamu aku beriman. Kepadamu aku apa, bertawakal. Kepadamu aku adalah tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Allahumma inni a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta an tudillani. Yani hadha hal orang ini, adalah hal orang yang beriman. Dia akan lindungkan pada Allah, dia akan minta pada Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia dalam semua keadaan. Subhanallah. Ini adalah di antara bab yang perlu kita untuk faham dalam bab tawakkul ala Allah Subhanahu wa taala. Al-insan adalah, manusia adalah kena jaga dalam bab ini. Jangan adalah uh, kita faham pada makna pada hadis ini adalah dengan salah. uh, bab tentang bab tawakkul dan yakin. Hadis yang ketiga dalam bab ini, an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma aidan, قال daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma juga, قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم. Ini yang tadi kita mula awal-awal saya kata apa, di antara amalan yang banyak daripada para masyayikh, ayat adalah diamalkan sebutan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Qalaha Ibrahim. Kata ini hasbunallah wa ni'mal wakil adalah diucapkan Sayyidina Ibrahim alaihissalam, sallallahu alaihi wasallam. Nah, hina ulqiya finnar, apabila adalah orang kafir itu dibalingkan dia, kaumnya balingkan dia di api. Sayyidina Ibrahim kata apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diucapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca ayat itu yang sama, ayat hasbunallah wa ni'mal wakil. حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Apabila orang kata, orang kaum Quraisy itu adalah orang musyrik itu sekumpulkan untuk nak hancurkan orang Islam, nak habiskan orang Islam. Di masa itu Nabi Muhammad SAW dengan yang ada dengannya kata apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Seperti mana dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil adalah di antara qaul yang, ataupun di antara amalan yang kita boleh lakukan di masa kita adalah musibah ataupun masalah, ataupun ada hajat yang kita nak sangat. Di antara amalan yang kita boleh amalkan. Taib, macam tadi Syekh sebut adalah sebanyak 450 kali. Ada dalil untuk ni ke tak? Tidak ada dalil selain pada mujarrab. Tidak ada qaul yang kata ni adalah ini hadis dan sebagainya. Lah, bukan hadis. Ini adalah di antara amalan orang yang soleh, boleh kita lakukan. Kalau kita sebut adalah hasbunallah wa ni'mal wakil, ini sebahagian daripada Quran, sebahagian pada ayat-ayat firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada syak kita membaca ayat Al-Quran kita dapat pahala. Jadi kalau kita amalkan, rasa nak amalkan, amalkan, tak ada masalah. Tapi tak ada dalil apa zikir ni, tak ada dalil dan sebagainya. Bukan setiap benda yang kita perlu dalil. Baik, memang amalan kita ini adalah ibadah, tapi ini adalah menambahkan. Kita bukan membaca apa-apa, kita sebut hasbunallah wa ni'mal wakil. نعم. وفي رواية له عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل. Ucapan yang terakhir pada Sayyidina Ibrahim apabila kaum dinya balingnya di api, di api itu adalah apa yang dia sebut hasbi Allah wa ni'mal wakil. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
وصحبه وبارك وسلم. حديث keempat dalam bab ini عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. Nabi SAW bersabda adalah akan daripada kaum pada akan ada pada kaum-kaum yang masukkan syurga, yang masuk syurga, yadkhulul jannah aqwam afidatuhum mislu afidati at-tayr. Nah, yakni orang itu adalah hatinya, afidah maknanya hati. Afidatuhum seperti mana hatinya, seperti hati burung. Apa maksud seperti hati burung? Adakah hati manusia itu macam hati burung ke binatang ke macam tu ke? Bukan, bukan makna itu. Makna dalam bab ini adalah afidatuhum raqiqah, hatinya lembut. Itu adalah maksud adalah sebahagian akan ada kaum-kaum yang masukkan syurga, hatinya orang itu qulubuhum raqiqah, yakni ma'nahu mutawakkilun, orang itu hatinya lembut, dan juga orang itu adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam amalannya. Ini adalah di antara sifat yang juga daripada kaum yang akan masukkan syurga. Semoga Allah Subhanahu wa taala يجعلنا من أهل الجنة إن شاء الله. jadikan kita pada ahli jannah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Mungkin kita berhenti pada hadis yang keempat insyaAllah. InsyaAllah hadis yang kelima kita ambil pada kelas yang akan datang. Biiznillah subhanahu wa ta'ala. At-tawakkul wal yaqin ala Allah subhanahu wa ta'ala. Tawakkul dan yakin adalah di antara dua benda yang penting. Tawakkul ala Allah, kita sudah ambilkan asbab, kita sudah amalkan dengan asbab-asbab, dan kita tawakkul ala Allah Subhanahu wa taala. Dan menambahkan dalam tajuk-tajuk bab yang kita belajar hari ini iaitu al-yaqin, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni an-nafi' yang membawa manfaat kepada kita, Allah Subhanahu wa taala, yang membawa mudarat, Allah Subhanahu wa taala. Kullu min Allah, semua itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Hasil daripada apa amalan kita lah. Apa yang kita lakukan, laku baik dapat baik insya-Allah. Jadi pada bab ini kita kena faham tawakal ala Allah, dan juga kita kena yakin tidak ada benda yang membawa mudarat pada kita selain dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana dalam hadis, kalau semua terkumpul, umat terkumpul untuk membawa kepada kamu satu manfaat, tidak akan membawa manfaat selain pada yang Allah Subhanahu Wa Taala cantikkan. Kamu akan dapat seperti itu. Kamu akan lagi lakukan padamu seperti itu. Dan juga jika semua terkumpul untuk membawa kepada kamu adalah satu mudarat, kalau Allah Subhanahu Wa Taala tidak izin, tidak akan berlaku, tidak akan jadi. Jadi kita kena perasaan kita jangan takut. Jangan adalah takut, dan kena ada sangka yang baik. Jangan kita sangka buruk. Apabila orang dia husnul zon billah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala firman, Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi, adalah tentang bab ini. Allahumma salli alaihi wa sallam Rasulullah. Ana 'inda husni dhanni 'abdi bi. Yani فليظن عبدي ما شاء. Maksud atau kama qala. Maksud pada hadis ini, aku ada pada sangka hambaku. Apa yang dia sangka? Dia sangka baik, insya-Allah dia akan dapat baik biiznillah subhanahu wa taala. Jadi kita kena dalam keadaan dan juga hal keadaan adalah kita sangka yang baik, jangan kita sangka buruk. Apabila orang dia selalu sangka buruk, selalu dia ingat ada bahaya, akan jadi macam ni, akan jadi macam ni, benda yang buruk-buruk, sangka buruk, nanti jadi benda seperti itu. Ha. Tetapi kalau sudah kita sangka baik, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan selamat kita. Insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan mudahkan untuk kita. Akan macam ni, tak akan berlaku apa-apa insya-Allah. Dia sangka baik, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi yang baik pada dirinya. Jadi kita kena tawakal, tawakal ala Allah, serta amalkan dengan asbab, dan yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada benda yang baik selain daripadanya. Apa yang datang pada yang baik itu adalah semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Kita yakin tidak akan ada mudarat yang laku pada kita selain pada izin Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak izin tak akan jadi apa-apa. Cuba kita tengok contohnya pada yang berlaku dekat Palestin. Yang berlaku pada Palestin, di Palestin ada satu kali saya tengok berita-berita, saya tengok video, dia kata banyak daripada senjata yang bom-bom orang tu hantar kepada orang Palestin adalah tidak kena bom itu tak meletup, maksudnya tak meletup. Bom itu tidak meletup. Subhanallah, bom itu adalah besar dan sebagainya tapi tidak meletup. Orang itu hantar untuk nak hancurkan orang itu tapi tak jadi. Ha, Tak jadi. Kenapa? Itu semua dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ada hikmah Allah Subhanahu Wa Taala dalam bab ini. Jadi kita kena adalah yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang akan jadi itu adalah yang terbaik untuk diri kita, yang baik untuk diri kita. Semua yang berlaku pada Allah Subhanahu Wa Taala semua dalam keadaan baik. Hanya kita yang tidak tahu, yang tahu tidak nampak mana baiknya. Mungkin satu masa akan datang nampak, oh subhanallah, bagaimana kalau dulu saya ni macam ni, tak jadi sampai keadaan macam ni. Adalah banyak pada benda. Mungkin kenapa jadi macam ni? Lama-lama nampak, oh subhanallah, ada hikmah Allah Subhanahu taala dalam bab itu. Bagaimana kalau contoh katalah ada di satu tempat adalah masalah. Bagaimana kalau pergi? Kalau dah kenalah. Tapi Allah Subhanahu taala jadikan saya tak pergi, jadi Allah Subhanahu taala selamatkan saya. Padahal awal-awal sedih kenapa tak pergi. Kemudian sebut alhamdulillah tak pergi. Jadi semua adalah hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qis ala dhalik, dan seperti itu adalah banyak. Jadi alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah dan segala nikmat yang Allah beri pada kita, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita daripada golongan As-sab'ina alf, yang 70 ribu yang akan masukkan syurga tanpa hisab, tanpa azab insya-Allah Subhanahu wa taala, dan juga jadikan kita daripada golongan yang hatinya lembut, hatinya adalah lembut, dan juga orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaannya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum, jazakumullah ala kulli khair. InsyaAllah kita berhenti di sini. هذا والله تعالى أعلم بالصواب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، نحمدك ونشكرك على كل نعمة أنعمت بها علينا يا رب العالمين، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تشرح بها صدورنا وتيسر بها أمورنا وتقضي بها جميع حوائجنا يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. ربنا يا ربنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا متقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إننا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وطرفا دامعا وإيمانا متقبلا يا أكرم الأكرمين، وحسن التوكل عليك، وحسن التوكل عليك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا إلهنا يا مجيب دعاء المضطرين يا رحمن يا رحيم أن ترزقنا خير هذا اليوم. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا يا ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم، جزاكم الله عن كل خير، والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syekh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Syekh. Salam. Terima kasih.